ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਤਹਿ ਤੱਕ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और इस कोशिश च मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी जी आया कहने तुहानू। मेहरबानी जसवीर। इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल होणगे। आनंद जी तुहानू भी जी आया कहने आ। मेहरबानी जसवीर। और नौजवान पत्रकार करनवीर सपरा भी साडे नाल मौजूद रहणगे। सपरा जी तुहानू भी खुश आमदीद कहने आ प्रोग्राम दे विच। शुरुआत जिहड़ी है इस प्रोग्राम दी उस खबर नाल करदे आ जिहड़ी खबर ये दस पाउंदी है कि इस समय दुनिया के सब तो वड्डे लोकतांत्रिक मुल्क दे विच लोकतांत्रिक कदरां कीमतां दे उत्ते एक प्रश्न चिन्ह लगदा नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ पिलर जिन्हां दे उत्ते इस लोकतंत्र दी बिल्डिंग खड़ी सानू नज़र आउंदी है, उन्हां पिलरां दे विच ज़्यादातर देखा जाए तो हुण कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है। किसी का सीमेंट भुरना शुरू हो गया, किसी दे विच सत्ता नहीं अपने मन मर्जी के सुराख कढ़ लिया और जदों दिल करदा जिस तरीके नाल दिल करदा उस सुराख के जरिए अपनियां मन मर्जियां करन दे लई जिहड़ा वो कोशिश की जाती है। शायद यही कारण है कि भारत के इतिहास दे विच हुण ये दौर भी देखना पै रहा है कि विरोधी धिरां मौजूदा भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लियाउण दे लई कमर कसे कर रही है। तकरीबन 7 विरोधी पार्टियां दे नाल मिल के कांग्रेस ये महाभियोग लियाउण दीयां तैयारियां कर रही है और इहदे लई जिहड़ी शुरुआत करन दे लई लोड़ींदा आंकड़ा आ वो आंकड़ा भी कांग्रेस नूं मिल चुका है, क्योंकि घट्टो घट्ट 50 के करीब जिहड़े सांसद आ वो लाजमी हुंदे आ महाभियोग लियाउण दे लई। अगे दी प्रक्रिया भावें बहुत औखी है पर घट्टो घट्ट पहला स्टैप इस समय पूरा हुंदा नज़र आ रहा, क्योंकि 50 चाहिए ने ते 70 के करीब MP जिहड़े आ कांग्रेस के पक्ष दे विच महाभियोग लियाउण दे लई खड़े जिहड़े आ वो नज़र आ रहे आ। हुण समस्या इत्थे ये है कि न्यायपालिका दे उत्ते लोकां दा बहुत वड्डा विश्वास है। अजे भी जदों किते किसी नाल कोई धक्का हुंदा है, जदों किसी नूं लगदा है कि मेरे नाल न्याय नहीं हो रहा तां ओहदी जुबान दे विचों ये शब्द आम ही निकल जांदे आ, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं तैनूं अदालत दे विच घसीटांगा, उत्थे सामने रखांगा ते अदालत दे विच मैनूं इंसाफ मिल जाएगा। पर जिहड़ियां अदालतां दे जज प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे होण बाहर निकल के मीडिया दे विच आण के कहण कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिथों ये खबरां निकल के सामने आउंदियां होण कि सत्ता दा प्रभाव जिहड़ा आ वो जज्जां दे फैसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी किते ना किते पैंदा नज़र आउंदा आ, फिर उत्थे न्यायपालिका दे विच आम लोकां दा किन्ना को विश्वास रह जाएगा या फिर टिकिया रहेगा या बनिया रहेगा, इहदे उत्ते इस समय चर्चा करनी बनदी है। देसराज काली जी बहुत संजीदा मसला भी है और नाल दी नाल इस संजीदा मसले दे नाल नाल भारती तंत्र दे उत्ते ते लोकतंत्र दे उत्ते जिहड़ा आ दोनां दे उत्ते ही एक करारी चोट भी कही जा सकती है कि हुण यह हालात बन गए आ कि आम बंदा तां कहंदा ही सीगा कि धनाड़ मेरे नाल धक्का कर जांदा है, मेरी सुनवाई नहीं हुंदी। हुण जिहड़ी न्यायपालिका उत्थे भी यह परिस्थितियां बनदियां नज़र आ रही ने, उत्थे दे भी जिहड़ा मुखी थापिया गया मुल्क दे बहुत वड्डी पोस्ट आ उहनूं किनारे ते हटाउण दीयां कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, क्योंकि विरोधी धिरां नूं लगदा कि भाई एक पासड़ कार्रवाइयां करदा है। यस, चाहे महादोष जो है जिवें तुसीं इशारा कीता ही बड़े बड़े टैक्नीकैलिटीज़ दे विचों दी लंघना है और इहदे रद्द होण दीयां संभावनावां ने, पर इहदा रद्द होना उन्ना महत्वपूर्ण नहीं है जिन्ना इहदा लिआंदे जाना महत्वपूर्ण है। कि महादोष लिआंदा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ
7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 70 MPs ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਹੁਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ DMK ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਪੈਰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 4 ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੋ ਮੱਕਾ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਭਗਵਾਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਦਾੜੋਮਦਾਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਸਟਿਸ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਜੋ ਹੈ ਨਿਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਆਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 6 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇਮੇਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਸਵੀਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 2 ਸਤੰਭ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬਿਰਲਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਗ ਨੂੰ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਦਮੋਦਰ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਆ, ਕਈ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 MP ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਤੇ 100 MP ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 2/3 ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੰਦ ਫੜੀ ਹੈ ਬਈ ਡਿੱਗਣਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਚਮਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਸਪਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਾਖ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਲਾਈਨਡ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲਾਈਨਡ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ।
ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ CJI ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾ ਆਰੋਪ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 14 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਰੇਪਿਸਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੈਸ। ਔਰ ਗਿਆ ਇਹ ਇਮੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, 7 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ